सन्यासी पुणी सक्रिय हेले विजु जनता दल नेता मानक सह नवीन निवास एकत्रित हेले एवं सोशल मीडिया फोटो बुलला। तो ये प्रश्न आसूची 2024 जो निर्वाचन रे विजु जनता दल विपर्य घटी जहाँपाई बहु नेता आसिक पांड्यान को समालोचना करते विपर्य कहते से नेता मान संगे बर्तमान नवीन निवास रुद्ध कोठरी बैठक कर भैरव कार्तिकेयन पांड्यान उर्फ सन्यासी। तो ये कथा कौन नवीन बाबू सबु बेले पांड्यान को समर्थन कर विकास होती राज्य एवं दल बोली कहते। तो ये आम प्रश्न को मारूँ कौन नवीन बाबू पांड्यान संपर्क आकाश ठूर भी उच्चा नवीन बाबू एवं पांड्यान संपर्क समुद्र ठार भी गभीर। ये कथा मन पड़े जेते माठौचु मात मुझे दरपोड़ा काट। तो बर्तमान विजु जनता भविष्य आकाश रे कौन आसब अंधार गोटे आसब विभाजन गोटे आसब ना सब ठीक ठाक चलो। युव एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भितर जो मनोमान अच्छी मतभेद अच्छी दाबी हूँ निजर अस्तित्व पर यह सब कौन हम सर्वोपरि सन्यासी आगमन पर बीजेडी परिस्थिति कौन हम ए विषय जानापी देखूँ तेरे चाबाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु वर्तमान मीडिया सोशल मीडिया विजु जनता दल विरोधी दल सरकारी दल सबुआड़े गोटे वर्तमान आलोचना चली जे भैरवानंद सन्यासी पुणी फेरिले एवं विजु जनता दल रे जहाँ निष्पत्ति जाऊँगी से कुआड़े लेखिक निर्देशनामा दौरान से कैमेरा को आसुना सांबादिक सम्मेलन डाकुना कि सांबादिक मान सामना करूना सभा समिति उपस्थित रोना भाषणबाजी करूना किंतु प्रच्छद पट्टे नायक भाव में नवीन निवास रे बसी विजु जनता दल कौन कर विजु जनता दल आगामी रणनीति कौन हम नवीन बाबू कौटिक जी कौ विधायक कौन विधानसभा कहे राज्यसभा किए कौन कह एवं प्रेसमिट को कौ प्रवक्ता जीवे से कौन करेंगे ए विषय लिखित ड्राफ्ट सब इश्यू कर लेखा मूले निष्पत्ति मूले विजु जनता दल बर्तमान परिचालित हो। आप देखुं प्रिय दर्शक बंधु नवीन निवास भितर पांड्यान कोठी बस नेता मैंने केमती घेरिकी बस दरबार चली पुणी नवीन निवास पांड्यान दरबार चली दरबार शब्द कौटी लगे राजनीति लोक मैंने जिते बड़ बड़ नेता मैंने लोकों साथ मिशंती समय दिखती कहते दरबार मुख्यमंत्री का दरबार कहतु ग्रीवांस सेल जेटा कहते प्रधानमंत्री का दरबार कहतु विरोधी नेता दरबार कहतु विधायक मंत्री मान दरबार कहते लगे किंतु वर्तमान से दरबार विजु जनता दल रे पांड्यान पाखे अच्छी पांड्यान किसी नुहति पांड्यान राजनीति सन्यास नहीं पांड्यान आ आईएएस ऑफिसर नहांती किंतु एबे भी प्रभावशाली नेता एवं आपण मानक मन थी किछि दिन निर्वाचन परे परे बहु नेता पांड्यान को समालोचना कले नवीन निवास को आसिक समालोचना करले सीधा सड़क नहले बंकई तोड़ी करथुले जो मैंने पूर्व समालोचना करथुले पांड्यान भैरव पांड्यान को से माने वर्तमान पांड्यान सान्निध्य हासिल करने तेलबार लगी पाखक आसुँच केमती किए अति प्रिय हम अति आपणार हम अति पाखे जीव यापाई से भितर प्रतियोगिता चलना। तो या मूल कारण कौन या मूल कारण हूँ नवीन बाबू पहाड़ बड़ी ठिया होती भैरवानंद पाखे ये जो भैरवानंद यहाँ गोटे स्वतंत्र कला अच्छी ये कला हूँ संपर्क ए संपर्क जोड़ी जाइए नवीन पट्टनायक संगे ये संपर्क पहाड़ ठू आहरी उच्चा समुद्र ठू आहरी गभीर आकाश ठू आहरी नील ये संपर्क तुटार ना कुआड़े पांड्यान को जो ओडिशा रे विकास होती पांड्यान को जो विजु जनता दल परिवर्तित होती सब कथा को ग्रहण करने को नाराज ये तो गोटे गला जहाँपाई भावुं नवीन बाबू भावुं
ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ, ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପାଣ୍ଠି ହେଉ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ହେଉ, ଅର୍ଥ ସମୁଦାୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭଲ ହରେ ହେଉ ମନ୍ଦରେ ହେଉ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ। ଯାହା ପାଇଁ ଦଳ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆଗରୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଦିନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ତ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ନବୀନ ବାବୁ ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଜଣେ ପରଜୀବୀ ଲଟା, ଏଇ ଯେମିତି ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଏମାନେ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ମାତିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସବୁ କାମ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ। ଅତୀତରେ ଜଣ ପରେ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସିନିୟର ନେତାମାନେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ବସୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା ବସୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିକି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ଷମତା ଆହରଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଉ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଉଭୟ ବସିଥିବେ। ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ ଦଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୟସ ବାଧ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆସିଥିଲା। ହୁଏତ ଶୁଣାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା 15 ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିର ସରିବ, ନିର୍ବାଚନ ସରିବ। ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେବ, ହୁଏତ ଯୁବକମାନେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଆମକୁ ମିଳୁ, ଆମକୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ମିଳୁ, କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବବି ଦାସପୁରରେ ବିତିସ୍ପୃହ, ବବି ଦାସକୁ ନ ମିଳୁ, ଏମିତି କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦବୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଏଭଳିଆ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ। ତ ଏଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକରି କିଏ ସାମ୍ନା କରିବ, ସମାଧାନ କରିବ, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ସାହସ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରୁ ଚାଲିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ସକ୍ରିୟ ସରକାର ଆସିଲେ, ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଟା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ଶନିଗ୍ରହ ରହିକି ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ନେତୃମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛକାପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁ ମର୍ମେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ଧଳା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କଳା ଅଛି, ଇଏକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରିବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ କେହି ପ୍ରବକ୍ତା ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେଟା IPS ଅଫିସର, IAS ଅଫିସର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଉଠ ବସ ହେଉଥିଲେ, ବେଆଇନ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଖଣି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଖୋଲିଲିନି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ
ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ତ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯେମିତିକା ଯେଉଁ ହେଲାଣି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲାଣି, ଟୋକା ବୁଢ଼ା ଲାଗିଲେଣି ଏବଂ ଏଠି ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଛପଟକୁ ନେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ବ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ତ ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ ଟାଣାଟାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ଆସିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ଧାରଣାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଯୁବ ଏବଂ ବୟସ୍କ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିବ, ତାକୁ ଏଇଟା ନ ମିଳିଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବ ତ? କାରଣ ଏ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଚାହିଁକି ବସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଯେତେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ, ସେତେ ଲାଭ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଏଠି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ସେଠି ମିଶିବେ। କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ 2 ଜଣ IPS ଅଫିସର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଗିରଫ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ IPS ଅଫିସର 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 2 ଜଣ ସାଂସଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାର ଲାଭ ହେବ? ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଶ୍ରୀପା ଦିଅନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁକି ଯାଇଛି, ଏବେ ଅଟକିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଭାଙ୍ଗିବା, ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୁଏତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନମସ୍କାର।